हेलो केम छो बधा मजामां? बधाने मारा जय श्री कृष्ण। आजे आपणे एक स्वीटनी रेसिपी लई आव्या छीए। आ स्वीट छे अमारी ट्रेडिशनल स्वीट छे। आजे आपणे कच्छना फेमस एवा फीणिया लाडू लई आव्या छीए। आ फीणिया लाडू छे ने ए अमारी वर्षो जूनी रेसिपी छे अने आ लाडू एटला सरस बने छे ने के बधाने भावे छे अने घरनी सामग्री होय एमांथी ज आपणे बनावी सकीए छीए। तो आजे आपणे कच्छना फेमस एवा फीणिया लाडूनी रेसिपी जोशुं। तो एना माटे हूँ तमने माप बतावी दऊं। आ एक वाटकी में घऊंनो झीणो लोट लीधो छे जे मैं आमां नाख्युं छे केम के अत्यारे आपणे धाबो देवानो छे। तो एक वाटकी आपणे घऊंनो रोटलीनो लोट होय झीणो ए ज लोट लेवानो छे। एवी रीते आपणे पोणी वाटकी आपणे खांड लीधी छे अने पाथी थोड़ुंक वधारे घी लीधुं छे जे फीणवा माटे आपणे जोशे अने गुलाबनी પાંદડી છે, બદામ છે, પિસ્તા છે અને કાજુ છે, ઇલાયચી છે અને આ દૂધ અને ઘી છે। હવે આ દૂધ ને ઘી છે એનાથી પહેલાં આપણે ધાબો દેવાનો છે। તો પહેલાં આપણે ધાબો દેશું લોટમાં। મોહનથાળમાં જેમ ધાબો આપીએ છીએ ને એમ આનામાં પણ ધાબો અપાય છે। અને આ ઘી છે એને આપણે ફ્રીજમાં રાખવાનું છે, થોડુંક થીજી જાય પછી જ એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। આપણે થીજેલો ઘીનો ઉપયોગ કરશું તો લાડુ એકદમ સરસ બને છે। तो पहला आपणे धाबो देवानी प्रोसेस करी लेशुं। तो तेना माटे आपणे जे घी लीधुं छे ए घी नाखी देशुं। अपने घर में सामग्री एमांथी ज आपणे बनावी सकीए छीए। हवे आपणे थोड़ुं थोड़ुं दूध लेशुं। दूधनुं प्रमाण बहु ओछुं ज राखवानुं छे, बहु नथी लेवानुं नकर तमारो लोट बंधाई जशे। लोट नथी बांधवानो, आपणे धाबो आपवानो छे। तमने ख्याल हशे के आपणे मगजना लाडुमां अने मोहनथाळमां जे धाबो आपीए छीए ने एवी रीते धाबो आपवानो छे आनामां। अने एकदम सरस मिक्स करी अने थोड़ी वार माटे रहेवा देशुं। त्यां आपणे एनी आगळनी बीजी प्रोसेस करशुं। તમે જોઈ શકો છો ધાબો સરસ દેવાય મુઠ્ઠી પડતો થઈ ગયું છે। તો આપણે હવે જે ધાબો હોય હંમેશા એને આવી રીતે દબાવીને રાખવાનું હોય છે। તમારા પાસે ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે અત્યારે આપણે એને 10 મિનિટ રાખીશું, પણ જો તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો તમે અડધી કલાક પણ એને રાખી શકો છો। તો આપણે આને રાખી દઈએ થોડી વાર, પછી આપણે એનામાંથી લાડુ બનાવશું। તો ત્યાં સુધી આપણે કાજુ બદામ અને પિસ્તામાંથી પીસ કરી લઈએ। आ एकदम सरस रेसिपी है ने, गमे त्यारे तमे आ रेसिपी बनावी सको छो अने आने बनावीने तमे स्टोर पण करी सको छो। अने आ रेसिपी विसराती वानगी जेवी थई गई छे, कारण के घणा लोकोने ख्याल ज नथी के आ फीणिया लाडू बने छे। आ लाडू तमारा घरे चोक्कस बनावजो अने तमारा बाळकोने खवडावजो तो ए लोको पण खुश थशे। अने जे तमारा घरमां मोटी उंमરના व्यक्ति हशे एमने तो ख्याल ज हशे के फीणिया लाडू एटले केवा होय। आपणे काजू बदाम अने पिस्ताने पीस करी लईए। तो आपणी 10 मिनिट थई गई है। अत्यारे आपणा पासे टाइम नथी एटलुं एटले मैं 10 मिनिट राख्युं छे। तो हवे जे आपणे धाबो दीधेलो छे ए आपणे आ बधी वस्तु हमणां साइडमां लई लेशुं। हमणां आनी जरूर नथी। आपणे आवी रीते चाळणी लेवानी छे, जे लोट छे धाबावाळो એને આવી રીતે આપણે ચાળી લેવાનું છે કે એનામાં સરસ મજાની કણી પડી જશે અને લાડુમાં કણી પણ આવશે અને લાડુ એકદમ સ્મૂથ થશે, લીસા લાડુ થાય છે આ। તો આપણે એને પહેલાં ચાળી લઈએ। તો આપણે સરસ મજાનું ચાળી લીધું છે। હવે આપણે આને શેકવાનું છે, પણ ડ્રાય શેકવાનું છે। ઘી આપણે નાખ્યું છે એટલા જ ઘીમાં આપણે શેકવાનું છે, વધારાનું ઘી નથી ઉમેરવાનું। આની પ્રોસેસ થોડી અલગ છે, તમે જોજો, બહુ મજા આવશે। તો આપણે લોટને શેકી લઈએ। मैं एक पेन लीधुं छे, एमां हवे आपणे धीमा तापे सरस मजानो आ लोट शेकी लेवानो छे। तो आपणे एने शेकी लेशुं पहेला, पछी शेकाई जाए पछी हूँ तमने बतावुं के केवुं टेक्स्चर आवे छे अने केवी रीते शेकाय छे। तमे जोई शको छो आपणो लोट सरस शेकाई रह्युं छे। एने एकदम धीमा तापे हूँ शेकूं छुं। जो बहु फास्ट गैसे करीश तो हमणां ज बળી जशे।
અને લાડુનો ટેસ્ટ પણ બની જશે. સાવ ધીમા તાપ ઉપર હું એને શેકું છું અને શેકાશે એટલે તમને સુગંધ પણ આવશે અને તમને ખબર પણ પડી જશે કે લોટ શેકાઈ ગયું છે. તો આપણે ધીમા તાપે જ શેકશું એને. લોટ શેકાતું જાય છે એમ હલકું થતું જાય છે. અને સ્વીટની વાત કરીએ તો આપણે સ્વીટની ઘણા બધા વિડીયો અપલોડ કરેલા છે આગળ, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ ઇઝી બને છે અને માપ સાથે મેં આપ્યા છે, તો બજાર કરતાં સસ્તા અને સારા બને છે. અને બજારની સ્વીટ કરતાં પણ તમે કોઈને આપશો ને તો કોઈને કહેશે નહીં કે તમે ઘરે બનાવી છે. એટલી સરસ સ્વીટ ઘરે બને છે. કારણ કે મેં કાજુની મીઠાઈ ઘણી બધી દિવાળીના અપલોડ કરેલા છે વિડીયો. લેડીસો કાજુની મીઠાઈ બનાવતા બીવે છે કે કાજુ મોંઘા હોય છે તો બનાવીએ તો બગડી જશે, તો પણ એવું નથી હોતું. તમે એકવાર ટ્રાય કરો તો તમે વારે વારે તમારા ઘરે એ મીઠાઈ બનાવશો. એકદમ ઇઝી રેસીપી છે મારી અને તમે બનાવશો તો પરફેક્ટ જ બનશે, એ હું તમને 100% ગેરંટી આપું છું. અને મારી બીજી સ્વીટમાં કાજુ કતરી છે, કાજુની ઘણી બધી મીઠાઈ છે, મિલ્ક કેક છે, લાડુ ઘણા પ્રકારના છે, સોજીના લાડુ છે, મુઠિયા તર છે. અને હમણાં મેં કુકરમાં લાપસી શીખવાડી છે. એ પણ લાપસી બધાને બહુ ગમી છે. અને ઘરમાં નિવેદ હોય કે સારું પ્રસંગ, લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે આપણા ઘરમાં કંસાર બને છે. તમને ખ્યાલ હોય તો કંસાર એટલે લાપસી. તો એ લાપસી મેં શીખવાડી છે કુકરમાં બનાવતા. એકદમ ઇઝી અને સરસ બનાવી છે, તમે એ પણ જોઈ શકો છો. સાથે સાથે આપણે મેસૂપ છે, મિલ્ક કેક છે, દૂધીનો હલવો છે, ગાજરનો હલવો છે, બદામ હલવો છે, સૂકો હલવો છે. ઘણી બધી રેસીપી આપણે આગળ અપલોડ કરેલા છે વિડીયા, તમે એ પણ જોઈ શકો છો. રેસીપીની વાત કરીએ તો આપણે ઘણી બધી રેસીપી વિડીયો અપલોડ કરેલા છે, જેમાં ડોનટ્સ છે, બ્રાઉની છે, ચુરોસ છે, ઘણી બધી એવી ઇન્ટરનેશનલ વાનગીઓ જે છે, કુનાફા છે, કુનાફા ચોકલેટ છે, બાઉન્ટી બાર, ઘણી બધી ચોકલેટની વેરાયટી પણ આપણે અપલોડ કર્યા જ છે. કિટકેટ છે, એવી ઘણી બધી ચોકલેટ પણ આપણે અપલોડ કર્યા છે. સાથે સાથે તમને મુખવાસ બનાવવું હોય તો પાનનો મુખવાસ છે, મેથીનો મુખવાસ છે. બહુ સરસ રેસીપી આગળ આપણે વિડીયા કર્યા છે અપલોડ, તે તમે જોઈ શકો છો. અને તમે મને આટલો સપોર્ટ કર્યું એના માટે તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. આપણો લોટ શેકાવા આવ્યું છે. આપણો લોટ સરસ શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી નાખશું અને આને ઠંડુ કરવા સાઈડમાં મૂકી દઈશું. એક થાળીમાં લઈ લઉં છું હું. બહુ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. લોટ સરસ શેકાઈ ગયું છે આપણું. એને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે એની આગળની જે પ્રોસેસ કરવાની છે એ કરીએ, જે હવે લાડુનો મેઇન પાર્ટ આવશે. અને લાડુ માટે મેં આવી રીતે પેપર કપ લઈ લીધા છે, જે બજારમાં માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. થોડુંક બહાર જેવું લુક આવે એના માટે લીધું છે. હવે આ લોટ છે એને આપણે થોડીક વાર ઠંડુ કરવા માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. તો લોટને આપણે ઠંડો કરવો ખૂબ જરૂરી છે, એટલે લોટને મેં પંખા નીચે ઠંડો કરવા મૂકી દીધું છે. હવે આગળની પ્રોસેસ આપણે કરીએ. એમાં મેં ઘી લીધું છે, થીજેલો ઘી છે. બીજું જો આપણે ઉપરથી જરૂર પડશે તો આપણે બીજી લેશું. એના પહેલાં આપણે જેટલું લીધું છે એનામાંથી જ આપણે ઇલાયચી, બીટરથી કરવું હોય તો બીટરથી કરી શકો છો, ચમચાથી કરી શકો છો, પણ હું તો હાથેથી કરું છું તો તમને હું હાથેથી જ બતાવીશ. સુગર અને ઘી, જે આપણે નાનખટાઈમાં પ્રોસેસ કરીએ છીએ ને ફીણવાની, આ ફીણ્યા લાડુ, આને ફીણીને બનાવવામાં આવે છે એટલે એને ફીણ્યા લાડુ કહેવાય છે. તમને જેમ ફાવતું હોય એમ તમે બીટ કરી શકો છો. હવે આ સુગર અને ઘી એકદમ ફ્લફી થાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને ફેટવાનું છે. અને આ જ લાડુની બ્યુટી છે. બહુ સરસ લાડુ બને છે કે આમ કરવાથી અને આ જેટલું સરસ તમે ફીણશો લાડુ એટલા જ સરસ બનશે. તો આપણે એને ફીણી લઈ, તમે જોઈ શકો છો વ્હાઈટ થઈ ગયું અને ફીણાવા લાગ્યું છે. ફ્લફી થઈ જશે એકદમ, આમ કહેવાય ને કે આમ રૂ જેવો ફ્લફી એવું થઈ જશે.
આમ કરવાથી એરિએશન ભરાય છે અને રેસીપી એકદમ સરસ બને છે. હવે આ જ મેથડથી આપણે નાનખટાઈ બનાવતા હોઈએ છીએ. એ પણ વિડીયો આપણે આગળ અપલોડ કરેલો છે. ઇઝીલી તમે ઘરે નાનખટાઈ બનાવી શકો છો. મારે કહેવાનું એટલા માટે કે ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી કે આપણે કેટલી જાતના વિડીયા યુટ્યુબ પર મૂકેલા છે. એટલે અત્યારે હું બધાને કીધું કે આટલી આપણે રેસીપી અપલોડ કરી છે. તમને જોવી હોય તો તમે જોઈ શકો છો. એકવાર તો ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ રેસીપી બનશે. તો આપણું ઘી અને સુગર ફીણાઈ ગયા છે. હવે આપણે લોટને ઉમેરવાનું છે. તો હવે આપણે એમાં લોટ લીધું છે શેકીને, એ ઉમેરશું. સાથે આપણે એમાં થોડાક બદામ, કાજુ અને પિસ્તા, હવે બધાને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ લાડુ મોઢામાં મૂકતાને જ ઓગળી જાય એવા સરસ બને છે. તમે જોયું મેં જે માપ લીધું છે એનાથી મને ઉપર બીજું ઘી કાંઈ લેવું નથી પડ્યું. મારા એનાથી જ સરસ લાડુ વળી જશે, એટલે મને એક્સ્ટ્રા ઘી નથી લેવું પડ્યું. એટલે માપ આપણું પરફેક્ટ હતું. 1 વાટકી લોટ, પોણી વાટકી ખાંડ અને 5થી વધારે એવું ઘી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ વળે છે લાડુ. તો આપણે વાળી લઈએ. આના એકદમ નાના નાના લાડુ વળતા હોય છે. આપણે જે પેપર કપ લીધું છે એનામાં જ આપણે સર્વ કરી દઈશું. અત્યારે ગરમી છે એટલે ઘી થોડુંક પસરે છે. છતાં એને તમે બારે જ બનાવીને રાખી શકો છો. આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ સરસ ટ્રેડિશનલ એવા ફીણિયા લાડુ. તો થોડુંક આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. થોડીક બદામ, પિસ્તા સોરી, અને ગુલાબની પાંદડી છે. નથી આપણે સર્વ કર્યું છે. તો તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસ આ રેસીપી બનાવજો. અને વિસરાતી વાનગી છે અને ઘણા વર્ષો પહેલાંની છે, તો ટેસ્ટી તો બનતી જ હશે. તમને ખ્યાલ જ છે કે આપણા જે નાની દાદી રેસીપી બનાવતા એ રેસીપી બહુ સરસ અને હેલ્ધી હતી. અને અત્યારે પણ આપણે છોકરાઓને એ ખવડાવી શકીએ છીએ. અને આ અમારા કચ્છના ફેમસ ફીણિયા લાડુ છે, એટલે તમે એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. બધાને મારા જય માતાજી.